పరమ వైద్యుడైన దేవా, మీకే ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యా, ఆరాధనా యేసయ్యా, ఆరాధనా 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 మీకే ఆరాధనా. ఆత్మదేవా, ఒక్కసారి మాపై రావా, ఈ ఆలయమును అభిషేకించవా, హృదయంతరంగాల తలంపులను మీకే అర్పించునయ్యా యేసయ్యా. స్తోత్రమయా స్తోత్రమయా, ప్రపంచ నలుమూలలో నిన్ను ఆరాధించే బిడ్డలను ఒక్కసారి తాకి స్వస్థపరచవా, మాట్లాడు దేవా, మాతో మాట్లాడవా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా, ఆరాధనా యేసయ్యా. I invite you, Lord, come into our hearts, Lord. Eucharistic Jesus, come into our hearts, Lord. Anoint every person across the world, those who are participating, worshipping you, Lord, through this Eucharistic adoration. Jesus, come, Lord, come into our hearts, Lord. Jesus, thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for all your blessings. Let every person who is praising you through this Catholic Hub TV be blessed by your holy name, Lord. Drive away all the evil spirits, Lord. Cast away all the devils, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. We entrust to your care, Lord. We entrust to your care, Lord, all our sufferings, all the evil powers. We entrust to your care, Lord. Drive away, Lord. Anoint us, Lord, with your spirit. Anoint us, Lord. Open our hearts, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor,
your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for coming to us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you for all your blessings that you showered upon us, Lord. గడిచిన కాలమంతా కాచి కాపాడిన దేవా, నీకు వేలాది స్తోత్రము దేవా. ప్రపంచ నలుమూలల నీ దూతను నిలబెట్టి ఈ యొక్క భూలోకమును కాచి కాపాడుతున్న దేవా, నీకు వేలాది స్తోత్రము దేవా. సైతాను శక్తుల నుండి, శోధన నుండి మమ్మల్ని విడిపించి నీ పరిశుద్ధ నామములో కాచి కాపాడుతున్న దేవా, నీకు వేలాది స్తోత్రములు దేవా. చంటి బిడ్డలను, యవనస్తులను, దంపతులను, వృద్ధులను, అనారోగ్యవంతులను కంటికి రెప్పల కాచి కాపాడుతున్న దేవా, నీకు వేలాది స్తోత్రములు దేవా. నీ తల మీద ఉన్న ప్రతి ఎంట్రుకను కూడా నేను లెక్కించి ఉన్నాను. భయపడకు. Do not fear. Every hair on your head I have counted. Not even single hair from your head will fall down without my knowledge. యేసయ్యా, నువ్వు ఇచ్చిన ఈ అభయమును బట్టి నీకు వేలాది స్తోత్రము దేవా. ఈ భూలోకమును ఈ యొక్క సకల సృష్టిని కాచి కాపాడుటకు పరమను వీడి భూమిపైకి దిగివచ్చిన బాలయేసు అనేక వేలాది స్తోత్రములు దేవా. స్తోత్రము దేవా, స్తోత్రము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు, 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 యేసు వందనం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు వందనం, యేసు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Come, Lord. Open our hearts, Lord. Speak to us, Lord, your word. Help us to live our day life. Hold our hand and make us walk in your path, Lord. Come into our hearts. Years ago when you were born, there was no place in their houses. Lord, today we have a house for you. నా హృదయంలోకి రండి దేవా. నా ఇంటిని నీకు గుడిగా మలుస్తున్నాను తండ్రి. నా యొక్క ఇంటిని, నా హృదయాన్ని, నా శరీరమును మీకు ఒక ఆలయముగా మారుస్తున్నాను దేవా. నా గుండెలో జన్మించండి తండ్రి. నా ఇంటిలో జన్మించండి దేవా. నా భర్త, నా భార్య, నా పిల్లల్లో మీరు జన్మించండి దేవా. మా యొక్క సంబంధాలలో జన్మించండి దేవా.
మాలో ఉన్న పాప కళంకములను, ఈ లోకానికి సంబంధించిన వ్యసనములన్నింటినీ తీసివేసి మాలోకి వేంచేస్తురండి. స్తోత్రం దేవా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రార్థనను, ఈ యొక్క సంగీతమును, వాక్య పరిచర్యను ప్రపంచ నలుమూలల నుండి ఈ యొక్క ఆరాధనలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా ఈ క్యాథలిక్ హబ్ టీవీ ద్వారా నిన్ను స్తుతిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున అభిషేకించమని, హృదయమును తెరవమని, నీ జీవము కలిగిన వాక్యముతో నింపమని, నీ వాక్యములో చేపట్టి నడిపించమని వేడుకున్నాం దేవ. స్తోత్రం దేవ, స్తోత్రం దేవ, స్తోత్రం దేవ. మా నాథుడైన క్రీస్తు నామములో ఈ మనవి చేయుచున్నాము తండ్రి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లెట్స్ ఆల్ బి సీటెడ్. అందరం కూడా కూర్చొని ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న నీవు నేను ఇదిగో ఆయనను దర్శించుటకు, ఆయనతో మాట్లాడుటకు we have come to speak to the Lord. We have come to listen to God himself. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మొన్నటి రోజున మనమందరం కూడా ప్రభు యొక్క జన్మదినమును కొనియాడుతున్నాం. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషం 2వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే, ఇఫ్ వి నోటీస్ all the events that took place at the birth of Christ, మొట్టమొదటిగా మేమందరినీ నేను అడిగే ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏమిటంటే, డిసెంబర్ 25వ తారీఖు మనం ఏం పండుగ చేసుకుంటున్నాం? ఏం పండుగ? క్రిస్మస్. ఎవరి పండుగ రోజు? ఎవరి పుట్టినరోజు ఇది? డిసెంబర్ 25వ తారీఖు ఎవరు పుట్టారు? జీసస్, లోకరక్షకుడు, యేసు ప్రభు, పాపాలను క్షమించేవాడు, దేవుని కుమారుడు, దేవుడే, దేవుని వాక్యమే. కేవలం బాలయేసు మాత్రమే పుట్టాడా క్రిస్మస్ అంటే? ఎవరు పుట్టారు? అక్కడైనా is there any other someone is born on that day? మనం క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుంటున్నాం, బాలయేసు పండుగ అంటున్నాం. బాలయేసు పుట్టాడు. we celebrate that Jesus is born, infant Jesus is born. But is it only infant Jesus is born? Christianity is born. What is born? Who else is born on Christmas day? God is born, Jesus is born, infant Jesus is born, Rakshakudu born, Savior is born, caretaker is born, the Savior of the world is born. But who else is born? What is that? Every Christian is born, Holy Spirit is born, దేవుని వాక్యం born. చీకటి లోకంలో వెలుగు వచ్చింది. Anything else is born? The Christmas day, when the child is born, star is born. Yeah, you're right. When the child is born, star also is born. Who else is born? You're repeating again. When the child is born, mother is born. Am I right? Till then, Mary was called Mary. But when child is born, she is called Mother Mary. A mother is born. On Christmas day, a father is born. Daddy is born. Who is he? Joseph. But we are sticking on only to child is born, Christmas, Christmas. On Christmas day, a mother is born, a father is born, a child is born. Before Jesus was born, Joseph, was he called father? Because he is married, will he be called father? He is called only husband. But with the birth of Jesus, ఎప్పుడైతే కుమారుడు పుట్టాడో అమ్మ పుట్టింది. ఎప్పుడైతే కుమారుడు పుట్టాడో నాన్న పుట్టాడు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ముగ్గురు పుట్టారో
ఏం పుట్టింది? A family is born. దేవుని యొక్క రాకడతో, అంటే దానికి ముందు ఫ్యామిలీ లేదా అని అడగొద్దు నన్ను, ఉంది. కానీ ఒక నూతన కుటుంబం, ఒక క్రైస్తవ కుటుంబం, క్రీస్తులో కుటుంబం, క్రీస్తుతో కుటుంబం, ఎ ఫ్యామిలీ విత్ జీసస్. దెర్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్యామిలీ వితౌట్ జీసస్. ఫ్రమ్ దేర్ పార్ట్, ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, there is no family without Christ. కానీ మనుషులకు కొంతమంది యేసు ప్రభు లేకుండానే కుటుంబాలు ఉన్నాయి. కానీ దేవుడు అందరికీ దేవుడు. హీ ఈజ్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. మనందరికీ ఆయన దేవుడు. అన్ని కుటుంబాల్లో ఆయన ఉన్నాడు. కానీ కొందరు మాత్రమే దానిని తెలుసుకుంటారు. ఓన్లీ ఫ్యూ రికగ్నైజ్ presence of Jesus in their family. Jesus cannot be restricted. Ma'am, Hindus don't come to me. Ma'am, Muslims, you are not with us. No. For Jesus there is no Hindu, no Christian, no Muslim. Am I right? He is a savior of the whole world. He has not just come for saving the Christians or Catholics. He is a God of all. Everybody who follows Christ. What is Christ? Christ is nothing but Christ is truth. Am I right? He says, I am the truth. నేనే సత్యమును. ఎవరైతే ఈ సత్యమును అనుసరిస్తారో దే ఆర్ సేవ్డ్. ఎవరైతే సత్యమును పాటిస్తారో, అది ఏ మతం పక్కన పెట్టు, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలీజన్ విచ్ సేవ్స్ యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ క్రైస్ట్ హూ సేవ్స్ యూ. క్రీస్తు నిన్ను నన్ను రక్షించాలి, కానీ మతం కాదండి. యేసు ప్రభు ఎప్పుడైనా మతం బోధించాడా? డిడ్ క్రైస్ట్ ప్రొక్లెయిమ్ ఎ రిలీజన్? నో. ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ క్రిస్టియన్స్. ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ అండ్ రెజరక్షన్, దోస్ హూ ఫాలోడ్ హిమ్ వర్ కాల్డ్ క్రిస్టియన్స్. Christ is nothing but truth. సత్యం. ఎవరైతే ఏ మతం అని తీసుకోండి, అబద్ధం చెప్పొచ్చు అని ఏ మతం అని చెప్పుద్దా? చెట్టును కొలిచేవాడు కూడా సత్యమే పలకాలని చెప్తాడు. అవునండి? అవునా కదా? చెట్టును కొలిసేవాడు కూడా సత్యమే పలకాలని చెప్తాడు. తాగి తందనాలు రోడ్డు మీద పడేవాడు కూడా అబద్ధం చెప్పండి రాని కూడా చెప్తాడా? వాడు కూడా చెప్పడం. వాడు సత్యం చెప్పకపోవచ్చు, కానీ అందరికి ఏం చెప్తాడు? సత్యమే పలకాలి అని చెప్తాడు. ఈవెన్ ద డ్రంకర్డ్ ఫెలో ఫాలింగ్ డౌన్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్, హీ మే నాట్ సే ట్రూత్. హీ మే సే ట్రూత్ ఆర్ మే నాట్ సే, బట్ హీ విల్ నెవర్ టెల్ ఎనీవన్ సే ఎ లై. అబద్ధం చెప్పండి అని ఎవరితోనూ చెప్పరు. ఏ మతం కూడా ఈ ప్రభు ఏ మతం కూడా సత్యం పలకొద్దు అని చెప్పరు. సో హీ కమ్స్ టు సే ఐ యామ్ ట్రూత్. నేనే సత్యమును. ఎవరైతే ఈ సత్యమును అనుసరిస్తారో వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలో సభ్యులు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇక ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సత్యము ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క అనుగ్రహమే. Why did this truth come down from heaven? It is the grace of God. దేవుని యొక్క కృప కిందకు కురవబడింది. దేవుని యొక్క అనుగ్రహం మనందరి మీద కుమ్మరించబడింది. We are speaking about a child, but this child is nothing but grace of God. ఈ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ రావటానికి there is no grade. For grace to come, there is no grade. When you have to give a gift, we go by grade. ఏదైనా బహుమతి ఇవ్వాలంటే అందులో మనం ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారు, ఎవరు సెకండ్ వచ్చారు, ఎవరు థర్డ్ వచ్చారు, అట్లాగే ఇస్తాం. అవునా? కానీ దేవుని యొక్క అనుగ్రహం ఈ భూలోకానికి రావటానికి నో గ్రేడ్. For a grace of the Lord to come, there is no grade.
ప్రతిరోజు గుళ్ళో యేసయ్య హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసయ్య. మేబీ హీ విల్ సే సమ్ టైమ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, దుష్టులారా నా నుండి తొలగిపోండి, మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు. తెలియదా? మీరెవరో నాకు తెలియదు కాదు, తెలియదు. మత్తయి సువిశేషం 7వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో ఉంటుంది. గాస్పెల్ ఆఫ్ మాథ్యూస్ చాప్టర్ 7 verse 22. అప్పుడు వారితో నేను, దుష్టులారా నా నుండి తొలగిపోండు, మిమ్మలను, ఇప్పుడు చెప్పండి, మిమ్మల్ని ఎరుగను కాదు, ఎరుగనే, ఐ డోంట్ నో ఎట్ ఆల్, ఐ నెవర్ న్యూ యూ, గో అవే ఫ్రమ్ మీ యూ ఈవిల్ డూవర్స్. నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. దేవుని యొక్క కృప మన యొక్క అంతస్తుని బట్టి మనకిచ్చేది కాదు. దేవుని యొక్క the grace of God is given to us not by our qualification. It is out of the mercy of the Lord. దేవుని యొక్క కృప ఆయన యొక్క కృపను బట్టి, out of his grace, the grace flows upon us, not by our qualification. But at the same time, it is not simply given. We also have to strive. మనం కూడా పని చేయాలా. అందుకే పౌలు గారు అంటారు కదా, పని చేసిన వాడే భోజనానికి అర్హుడు. You have to work hard. That's why Jesus came down. How to attain this grace? Grace had come down to show how to attain this grace. The way to the grace. What is the way to the grace? Jesus himself, truth. ప్రభు దగ్గరకు దారి ప్రభువే. నేనే మార్గమును, నా ద్వారా తప్ప యు కెనాట్ రీచ్ గాడ్. నేనే మార్గాన్ని, నేనే ద్వారం. ఐ am the door. Enter through me. I am the door. Enter through me. So my dear friends, on Christmas Day, the grace is born. ఆ కృప అంటే క్రిస్మస్ అప్పుడు అసలు లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఎవరు కూడా వర్తి కాదు ఆయన రావటానికి. Nobody was eligible to receive that grace. Am I right? At that time, everybody said, we have no place, we have no place, no place, go away, go away, go away. No one is worthy to receive him. No one has a heart for him. No one had a place for him. బట్ ఆయన కృపామయుడు కాబట్టి, హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ గ్రేస్ కాబట్టి ఆయన వద్దన్నా కూడా వచ్చాడు. ఆయనను వద్దన్నా కూడా వచ్చాడు. మనము ఎవరన్నా పిలిస్తేనే పోతాం. పెద్దోళ్ళు అంటారు, పిలవని పేరంటానికి ఎవరన్నా పోతారా? పిలవని పేరంటానికే వచ్చాడు. Am I right? Nobody invited him. No one invited him. All closed their doors. అందరూ వాళ్ళ తలుపులు మూసేశారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇదిగో ఆ రోజు ఆయన పుట్టి ఆ యొక్క దేవుని కృప, ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ బార్న్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ. ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ. ఎలాంటి ఫ్యామిలీలో? దట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎలాంటి ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు? ఏ సరౌండింగ్స్లో పుట్టాడు? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ విత్ రిగార్డ్ టు క్రిస్మస్? క్రిస్మస్ బాలయేసు పుట్టడానికి అక్కడున్న పరిస్థితులు, క్యారెక్టర్స్, వ్యక్తులు ఎవరు చెప్పండి? మదర్ మేరీ, జోసఫ్, యానిమల్స్, షెపర్డ్స్,
kings, angels, birds, star, stable, huh? నువ్వేనా? హూ ఇస్ దట్ వన్ లేడీ? ఎక్కడ రాసిందిడా? ఇంకా ఎవరు? ఆ స్థలం మర్చిపోతున్నారు. ఎవరికి వద్దు ఆ క్యారెక్టర్. చెప్పేశారు కదా. ఒక క్యారెక్టర్ ఎవరు చెప్పటం లేదు, ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరికి వద్దు. కానీ వద్దన్నా కూడా అందరిలో ఉంది ఆ క్యారెక్టర్. నీకు వద్దా హోలీ స్పిరిట్? One more character. You said all the characters. One more character. Somewhere you missed, you said also kings. But one you missed in that word. King Herod. King Herod, the villain. The villain in the scenario of birth of Christ. ఎవరికి వద్దే విలను? విలను మీలో ఉంటాడు, అందుకే ఎవరికి వద్దు. When Jesus was growing, when he lived, he also was not spared of this villain. Who was the villain in the life of Jesus? In his childhood, but grown up? Judas Iscariot, పక్కనే జేబులోనే ఉన్నాడు విలన్. నీ ఇంట్లో కూడా ఆ విలన్ ఉంటాడు. కొన్నిసార్లు నువ్వే ఆ విలన్. అవును, కొన్నిసార్లు నువ్వే ఆ విలన్. అందుకే నేను చెప్పాను ఎవరికి వద్దు, బట్ అందరిలో ఉన్నాడు. జూడాస్ ఇస్కరియోతు ఎక్కడున్నాడు? బయట కాదు, మనలోనే ఉంటాడు కొన్నిసార్లు. అందుకే పెద్దోళ్ళు అంటారు కదా, ఎంత ఎర్రగున్న గురిగింజ కూడా కింద ఒక మచ్చ ఉంటుందంట. మీకు అర్థమైంది కదా? గురిగింజ ఒక రెడ్ సీడ్, బట్ దట్ ఎవ్రీ సీడ్ ఎట్ దట్ బాటమ్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ బ్లాక్ స్పాట్. am I right? So my dear friends, this is given to all of us. There will be enmity between your offspring and your woman's offspring. This is never ending enmity. That never ending enmity is the King Herod in your life, hunting you. So Jesus was also hunted by. Jesus also was hunted. ఆయన్ను కూడా వెంబడించారు చంపేయటానికి. బట్ he won over them. He won them. He won over all of the enemies. He won over the Herod. He won over the weather. He won over all the Pharisees. He won over all his enemies who were trying to always put him down. So he won over the Satan, he won over the sin, and he won over the death. He won over the death. So my dear friends, now when Jesus to be born, parents went, the family is instituted, and they are born, and they went just before birth of Jesus. Husband, wife, they were knocking every door. But why did they go to Jerusalem, Bethlehem? Why did they go? To register their names. వాళ్ళ పేర్లు రాయించుకోవటానికి. మీరు కూడా పేర్లు రాయించుకున్నారా లేదా? మీ ఇక్కడ ఎవరైనా పేర్లు రాయించుకోకపోతే మీరు విలువ లేదు ఈ లోకంలో. ఆధార్ కార్డ్. If you go without Aadhaar card, even if you are alive, if you are not registered for government, you are dead. Am I right? Yes. You are there bodily, but if you have no Aadhaar card, you are not there for government. So my dear friends, for Jesus also had to be registered in the book of human beings. Why he came down to register his name? To show that we all have to also register our names in the book of life.
దేవుని యొక్క జీవ గ్రంథంలో మనం కూడా పేర్లు రాయించుకోవాలా. ఈ గవర్నమెంట్ పుస్తకంలో నువ్వు పేర్లు రాయించుకుంటే సరిపోదు, ఇది కూడా చెయ్యాలా, గవర్నమెంట్లో నీ పేరు రాయించుకోవాలా. దట్స్ వై జీసస్ సెడ్, గివ్ టు ద సీజర్ వాట్ ఈస్ సీజర్స్ అండ్ టు గాడ్ వాట్ ఈస్ గాడ్స్. ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి ఏమి ఇవ్వాలనో ఇవ్వు. పే ద ట్యాక్స్, కరెంటు బిల్లు, వాటర్ బిల్లు, నీ బిల్లు, ఆ బిల్లు, ఈ బిల్లు, ఇంటి బిల్లు, నువ్వు నడిచే బిల్లు, బస్సు ఎక్కే బిల్లు, ఆటో ఎక్కే బిల్లు, అన్ని బిల్లు కట్టాలి. కొనే సోపుకి బిల్లు, తలకాయ నూనెకు రాసుకునే బిల్లు, దూకోవటం కోంబుకి బిల్లు, అన్నిటికీ బిల్లే. వీ హ్యావ్ టు పే. అండ్ పే ఆల్సో టు గాడ్ వాట్ ఈస్ గాడ్స్. దేవుడికి ఇవ్వవలసింది మనం దేవునికి ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ వీ కెన్ సీ ఇన్ బుక్ ఆఫ్ డానియల్ చాప్టర్ 12 verse 1 to 2, where it is speaks about only those whose names are written in the book of life will be saved. దేవుని యొక్క జీవ గ్రంథంలో ఎవరి పేర్లు రాయబడతాయో వాళ్ళు మాత్రమే రక్షణ పొందుతారు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, జీసస్ కేమ్ డౌన్ టు షో us that we have to register our names in the book of life. So now the second thing, in the Jesus and Mother Mary, Joseph, they were knocking the doors and they were saying no place, no place. Why? ఎందుకు ఆ గృహములో వాళ్ళకి, సత్రములో వారికి స్థలం దొరకలేదు? ఎందుకు? ఏమక ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఇంట్లో ఏమైంది? ఇంట్లో ఎందుకు వాళ్ళకి స్థలం దొరకలేదు? అందరు వచ్చారు, ఇండ్లు అన్ని జనంతో నిండి ఉన్నాయి. జనంతో నిండారంటే దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్, మేబీ దే ఆర్ ఫుల్ విత్ థింగ్స్, దే ఆర్ ఫుల్ విత్ మెటీరియల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, maybe parties, drinking, so many things. When guest comes, we have to cut a chicken. Some chicken has to be there. Some food items are there. Some cake will be there. Some drink will be there. Some food will be there. So many items we have to. House is full. We have to make a big shopping. Iyanni chesi the whole house is full. Now, after 2015 years, if you want to make some place for, if you want to give a place for Jesus, Mary and Joseph in your house, మీరు ఏం చేయాలా? మనం ఏం చేయాలా? ఏం ఖాళీ చేయాలా? మనలో మనకి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయన్నీ తీసేయాలా. ఇన్ యువర్ హౌస్ హూ ఆర్ సపోజ్ టు బి దేర్? హస్బెండ్, వైఫ్, children, family. So they are parents. No? Parents, elders, that's all. There should not be anybody else. No more. Jesus must be your guest. If you fill your house with the people whom you like, no place for. Because if you keep somebody, your guest in your house, their house is empty. When Jesus goes to their house, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండాల్సిన భర్త అక్కడ లేడు. ఎక్కడున్నాడు? వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు. వీడు ఇక్కడ ఉండకూడదు. am I right? ఎవరు ఉండాల్సిన ప్లేస్లో వాళ్ళే ఉండాలా. దట్ ఈస్ వై ఈచ్ వన్ కేమ్ టు దేర్ రెస్పెక్టివ్ హౌసెస్. అవునా? ఎవరింటికి వాళ్ళు వచ్చారు. ప్రభు చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరింట్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఆ ఇంట్లోనే ఉండాలా. when in the evening 6 o'clock, 7 o'clock, most men are not in the house. అప్పుడు దేవుడు వస్తాడు నీ ఇంటికి. ప్రభు ఏమన్నాడు? when I come to give, if I don't find you, I will give what I am supposed to give you, I will give to others. ఎక్కువగా ఇస్తా. వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, కానీ నేను మూడు ప్లాంటైన్స్ తీసుకొని వచ్చాను, తలా ఒకటి ముగ్గురికి ఇవ్వాలని. I came and gave her one, and I gave her one, and I came. This lady is not here. She is in St. Mary's Basilica. She went there for prayer. So what I will give? This plantain I will give to her and go. Why I should carry back? So the Lord comes to give us graces. If you are not in your office, నువ్వు ఉండవలసిన స్థలంలో నువ్వు ఉండకపోతే నీకు ఇవ్వవలసిన వరాలు వేరే వాళ్లకు ఇస్తానంటున్నాడు. In the evening, husband, wife, children, they are supposed to be in the family, in the house. Suppose they are going for shopping. Let them go together. Let them go.
If they cannot go, you go to shopping and come back. Don't go, I want to be with my friends. I want to party. I want to play. Play with your wife and children. Don't play with somebody's children. You play with your. That's why everybody has to be in their respective homes. We never know when Jesus will come. Don't think when I am well prepared he will come. And he told, I will come like a thief. ఇంటి నిండా జనం ఉన్నప్పుడు దొంగడు వస్తాడా? ఎవరు లేనప్పుడు వస్తాడా? ఎవరు లేనప్పుడే వస్తారు. When support in the house is not there, let us say maybe husband is not there, maybe wife is not there, that time will come to make sure you are always in your respective place. నువ్వు నేను ఎలా జీవించాలి అనేది దేవుడు మనకి he has stipulated very well in the Bible. He has stipulated everything. So my dear friends, కుటుంబంలో మనం ఉండాల్సినప్పుడు మనం లేకుండా మరి కొన్నిసార్లు ఉన్నా కూడా we fill with many things. God gave us one partner because God saw only one, something is lacking. What is that lacking? God saw for Adam one thing is lacking. Everything is there. What is lacking? Companion. That companion, husband or wife is given. Now that companion they are keeping aside. They are filling the house with TV. They are filling the house with electronic gadgets. They don't want what God gave. They are not happy. దేవుడిచ్చిన దాంతో తృప్తి చెందకుండా ఒక కంపానియన్గా టీవీ పెట్టుకుంటున్నారు, ఒక కంపానియన్గా సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుంటున్నారు, ఒక కంపానియన్గా ల్యాప్టాప్. బిఫోర్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్, హూ ఈజ్ ద ల్యాప్టాప్? For husband, wife is the laptop. For wife, who is the laptop? Husband. ఈ ల్యాప్లో పడుకొని తలబెట్టుకొని కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఖాళీ లేదు. ఎందుకు? ల్యాప్టాప్. మంచంలో పడుకొని కూడా ల్యాప్ మీద కంప్యూటరే. మంచంలో పడుకొని కూడా చేతిలో సెల్ ఫోనే. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఎవరు ఎక్కడ ఉండాల్సిన స్థలంలో ఆ ఇల్లు ఫుల్. Why it is full? It is full because what God gave, they are not satisfied. They are filling with. నాకు ఫ్రెండ్స్ కావాలా. ఫ్రెండ్స్. Is your wife not your friend? Is your husband not your friend? No. She is always with me. So now I want a new taste. I want a freshness. Now I want అన్ని కొత్తగా ఉండాలా. అందుకే కదా ఇంతకుముందు ఖరీదులు పెట్టి వేలు రూపాయలు పెట్టి పెద్ద వాచ్ కొనుక్కునేవాళ్ళు అందరూ. 3,000, 4,000, 5,000 ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. లేక ఎవడు కొంటలే. ఇప్పుడు అందరూ కొనేది ఏంటో తెలుసా? 100 రూపాయలు, 200, 300. ఎందుకు తెలుసా? రోజుకు ఒక వాచ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వేసుకున్న బ్లౌజ్కి ఇది మ్యాచ్ అవ్వాలి. మ్యాచింగ్. వేసుకున్న ప్యాంట్కి షర్ట్కి మ్యాచింగ్, కలర్ మ్యాచింగ్. ఈ గోర్లకు ఒక రంగు ఎత్తారే, ఆ గోర్లకు ఏ రంగు ఉంటే ఇక్కడ వాచ్ కూడా అదే ఉండాలి. అది. సో దే కెన్ చేంజ్ ఎవ్రీ డే. పీపుల్ ఆర్ చేంజింగ్ లైఫ్ ఆల్సో లైక్ దట్. When marriage engagement is over, the woman goes and చేతి మీద పచ్చబొట్టు పెట్టుకుంటారు. అవునా? టాటూ. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో టాటూ అంటున్నారులే, పచ్చబొట్టు అంటారు. హూస్ నేమ్ విల్ బి రిటన్ హియర్? హస్బెండ్స్ నేమ్. షీ నెవర్ న్యూ దట్ మ్యాన్. టుడే పేరెంట్స్ బ్రాట్ దట్ మ్యాన్ అండ్ సెడ్ ఫ్రమ్ టుమారో హీ విల్ బి యువర్ హస్బెండ్. విత్ బ్లైండ్లీ షీ వెంట్ అండ్ రోట్ ఆన్ హర్ హ్యాండ్. సి ఇక్కడ రాస్తే అందరికి కనపడుద్ది కదా, అందరికీ తెలుస్తుంది కదా. ఇక్కడ రాస్తారు రాయప్ప. ఈ రాయప్పే నాకు రాయి జీవితాంతం. వాడు రాయి కానీ గులాబ్ జామ్ కానీ వాడే నా హస్బెండ్. ఐ హ్యావ్ నో కాంప్రమైజ్. ఐ డోంట్ చేంజ్. ఎందుకంటే గాడ్ గేవ్ మీ దిస్ రాయప్ప. అంతే. am I right అమ్మా? ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇప్పుడు పొరపాటున రాస్తే ఎట్లా? ఒకవేళ ఇప్పుడు కుదరకపోతే ఇంకొకరిని పెట్టుకోవాలి కదా.
ఇప్పుడు పర్మనెన్సీ లేదు కదా. అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్. ఇఫ్ యూ ట్రస్ట్, మై గాడ్ గివ్స్ మీ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, మై కంపానియన్. సో నో మ్యాటర్ వాట్ character that boy is going to be, no matter what that woman is going to be, my life partner. So my dear friends, we have to fill Jesus our hearts. మన ఇండ్లు మన కుటుంబంతో నిండి ఉండాలి. వేరే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండకూడదు, వేరే వస్తువులు ఉండకూడదు, వేరే వ్యక్తులు మన ఇంట్లో ఉండకూడదు. We have to fill with Jesus. So many youngsters, film stars are the posters in the house. Some dolls, బొమ్మలు, చిల్లకలు, పిట్టలు, కుక్కలు, నక్కలు, ఇది అన్నమాట ఫుల్ హౌస్. Some people now, modernity is coming to the family also. ఇప్పుడు పెళ్ళంతో జీవించడం కష్టం కదా, కాబట్టి కుక్కలు పెంచుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. Hey, come on, get up, get up. Shake hand, sit. పిల్లులు, కుక్కలు, నక్కలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయిలే. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లవ్ ఫర్ యానిమల్స్. ద లవ్ యూ ఆర్ షోయింగ్ టు ద యానిమల్స్ is supposed to be shown to your husband or your wife. ఇప్పుడు భర్త చెప్పిన మాట వినడు కదా, కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళ మీద నేను పెత్తనం చూపించాలా. ఎవరి మీద? కుక్కల మీద. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా వినటం లేదండి, పిల్లలు కూడా వినటంలే. సో బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యానిమల్స్. సో దే ఎక్సర్సైజ్. నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై డాగ్, హూ ఈజ్ బాహుబలి? నేనే. సో అది ఇంత ఎత్తున ఉంటుంది. జర్మన్ షెపర్డ్, జర్మన్ అయితే ఇటాలియన్ అయితే, నా ముందు నాకు కుక్కే. సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ దేర్ డొమినియన్ ఓవర్ ది అదర్. Not humility, not love. They don't want reciprocal love. They want only one side love. ఒక్క సైడ్ మాత్రమే. నేనే ప్రేమిస్తా. బిస్కెట్ వస్తా, తిను. బిస్కెట్ తిన్నావా? ఓకే, సిట్ డౌన్. సిట్టింగ్. స్టాండ్ నౌ, స్టాండింగ్. షేక్ హ్యాండ్. ఏం చెప్తా చేయాల. దేవుడు కూడా మనల్ని అడిగేది ఇదే. నేను చెప్పింది చేయండి రా నాయన చాలు. అసలు చేయకుండా ఎక్స్ట్రాలు ఎక్కువ అసలు చేయడం, ఇది కష్టం మనకి. ప్రభు అంటున్నాడు, ఐ ఆమ్ యువర్ గాడ్, డూ వాట్ ఐ సే, ఫాలో మీ, దిస్ ఈజ్ మై బిలవడ్ సన్, లిసన్ టు హిమ్. am I right? మదర్ మేరీ సెడ్, ఆయన ఏది చెప్తే డూ వాట్ ఎవర్ హీ సేస్, అంతవరకే. మనం కూడా ప్రభు మన నుండి కోరేది కూడా అదే. ఇలా తయారు చేయటానికే ఆయన అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చినాడు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఫ్యామిలీ విచ్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్, దేవుడు మనని ఈ కుటుంబాన్ని కలిగించి మనం అందరం కూడా మన ఇండ్లను ఎక్స్ట్రా ఉన్న వ్యక్తులు కానీ, శక్తులు కానీ, ఆలోచనలు కానీ, వీటన్నిటిని మనం తొలగించి మన కుటుంబాలు దేవుని కొరకు ఖాళీ చేయాలని దేవుని వచనాలు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాయి. ద హౌస్ హ్యాస్ టు బీ ఎంప్టీ. ఇన్ యువర్ హౌస్, నాట్ ద పిక్చర్స్, నాట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్, నాట్ సమ్ పీపుల్ నవ్ మోర్ లవ్ ఫర్ అక్వైరం. చేపలు ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద చేపను వదిలిపెడతారు, ఈ చిన్న రంగుల చేపలు. ఇదే వీఆర్ డైవర్టింగ్ అవర్ లవ్ ఫర్ what we are supposed to. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So my dear friends, this is what the Lord wants us. Now, the second point we are talking about, Jesus had minimum clothes, swaddling clothes, పొత్తి గుడ్డలు. ఆయనకు రాజరికపు వస్త్రాలు లేవు, ఫ్యాషనబుల్ డ్రెస్సులు దొరకలేదు. మినిమం క్లోత్స్, పూరెస్ట్ పర్సన్స్ క్లోత్స్ అంతే ఆయనకు. ఎవరైనా సర్వలోకానికి అధిపతి, అన్నీ కూడా ఆయనవే, అన్నీ ఆయనే కలిగించాడు, కానీ ఆయనకే క్లోత్స్ లేవు.
ఆయనకే క్లోత్స్ లేవు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఆర్ వి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ ఆర్ వి వేరింగ్? ఆర్ వి షేరింగ్ విత్? వన్ డే హీ విల్ ఆస్క్, ఐ వాజ్ నేకెడ్, డిడ్ యూ గివ్ మీ క్లోత్స్? నేను వస్త్రహీనుడినై ఉన్నప్పుడు నీవు నాకు వస్త్రాలు ఇచ్చావా? నిన్ను నన్ను పరీక్ష చేయటానికే ఆయన వస్త్రహీనుడు అయ్యేది, ఆయనకు లేక కాదు. వై ఈజ్ హీ బోర్న్ ఇన్ దట్ పూర్ హౌస్? నిన్ను నన్ను పరీక్ష చేయటానికి. am I రైట్? లేకపోతే ఆయనకి బట్టలు కావాలంటే రావా? ఇల్లు కావాలి. ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు బి బోర్న్, హీ కెన్ బి బోర్న్ ఈవెన్ ప్యాలెస్ ఆఫ్ కింగ్ హెరద్. am I రైట్? రాజుగారి కోటలో కూడా పుట్టాలంటే పుట్టొచ్చు, వజ్రాలలో పుట్టాలంటే పుట్టొచ్చు, బంగారు డబ్బాలో పుట్టాలంటే పుట్టొచ్చు. ఆయన కావాల్సింది తక్కువైందా? కానీ హీఈస్ టీచింగ్ అస్ సంథింగ్, హీఈస్ గివింగ్ అస్ ఎ మోడల్ హౌ టు లివ్ లైఫ్. మినిమం. ఎందుకు మినిమం అంటే, ఎందుకు గొర్రెల కాపర్లకి మొట్టమొదటి సందేశం యేసుప్రభు పుట్టాడని ఎవరికి చెప్పారు ముందు? గొర్రెల కాపర్లకి. ఎందుకు వాళ్ళకి చెప్పారు? ఆదివారం గుడికి పోయేవాళ్ళ, వాళ్ళు చర్చికి పోయేటోళ్ళ, బైబిల్ పట్టుకొని తిరిగేటోళ్ళ, హల్లెలూయా ఆమేన్ అని అనేటోళ్ళ, ఇలా కోటాలు పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసేటోళ్ళ. ఎందుకు వాళ్ళకి ఇచ్చారు? గొర్రెల కాపర్లు కాబట్టా? కూడా పో వాళ్ళతోని. ఏమ్మా? సింపుల్, వాట్? పూర్, హంబుల్, లిసన్. కొంచెం ఆలోచన చేయండి. అందరికి ఉండే ఇంతే ఉండే తల, కానీ ఆలోచన మాత్రం పెద్దగా చేస్తున్నారు. కానీ మాటలు చెప్పటంలే. చెబితే ఏమంటాడు ఫాదర్ గారు, చెప్పకపోతే ఏమంటాడు. ఎందుకని మంచి నోరు మూసుకొని కూర్చుంటే చాలు. సో వై డూ యూ థింక్? కొట్టంలో ఉన్నారు కాబట్టి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్లాక్, విజిలెంట్. షీప్ ఈజ్ ది ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, మీరు చెప్పిన అన్నీ కరెక్ట్, ఒక్కటి కూడా తప్పు కదమ్మా, నన్ను మన్నించండి. మీరు చెప్పిన అన్నీ కరెక్ట్. బట్ వాట్ ఐ థింక్ ఈజ్, మీరు చెప్పింది నేను తప్పు అంటం లేదమ్మా, కరెక్టే. మీరు చెప్పిన అన్నీ షెపర్డ్స్కి ఉండే క్వాలిటీస్. am I right? They are right. But at the same time, one of the major quality of these shepherds is they do not have a bank balance. They do not have their own house. They are nomads. They have no security, no compound wall, no building, no house, no address. All their address is God. All their protection is God. All their security is God. వాళ్ళు గొర్రెలను అక్కడ పెట్టుకొని కాపలా కాసుకుంటూ రాత్రిలో నిద్రపోతూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటారు. నాయన, ఏ తోడేళ్ళు రాకూడదు, ఏ పులులు రాకూడదు, మా మందల్ని ఎవరు కూడా తీసుకుపోకూడదు, దొంగవాడు రాకూడదు అని. దే ఆర్ ఆల్వేస్ అలర్ట్. బట్ మోర్ బేసిక్లీ వాట్ దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హూమ్? గాడ్. ఏ దేవుడు అని పిలుస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ దే ఆర్ డిపెండింగ్ totally on the protection of God. They have no address, they have no home. God will shelter them. వాళ్ళకి ప్రత్యేక ఇండ్లు లేవు. దే ఆర్ గోయింగ్, ఎక్కడ నాకు సహాయం దొరికితే అక్కడికి వెళ్తాను. ఈ మన సామిస్ట్ ఇస్ సెయిన్, వేర్ కెన్ ఐ సీ ఎట్ ద మౌంటైన్స్, వేర్ కెన్ ఐ గెట్ మై హెల్ప్? లుకింగ్ ఫర్ హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్. Searching for help of God. So my dear friends, if you and me, what is our security? What is our reference? For shepherds, God himself is the reference. What is our address? If you are satisfied with the address of your four walls house, that is not the permanent. Am I right? After you die, where is your address? ఇన్ దిస్ వరల్డ్. బరియల్ గ్రౌండ్ అమ్మా, బరియల్ గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్ అంతా నీది కాదు. బరియల్ గ్రౌండ్ నిన్ను ఎక్కడ పెడతారు అక్కడే, అవునా కాదా? వేర్ ఈజ్ యువర్ మదర్ హూ ఇస్ డెడ్? షీ ఈజ్ ఇన్ దట్ మెట్టుగుడ్డ సెమెట్రీ. కానీ చచ్చిపోయిన వరకు నీ అడ్రస్ ఎక్కడా? నువ్వు ఇల్లు కట్టుకున్న కాడ.
Am I right? And the next address, that eternal address is there. So my dear friends, let our address be God. Let our security be God. Let us depend totally on God. Actually speaking, shepherds are not poor as you think. ఎందుకో తెలుసా? మటన్ ఎంత కేజీ? ఒక 10 గొర్రెలు ఉంటే చాలదు. ఒక్కొక్క గొర్రె 10,000 వేసుకున్న వాళ్ళు ₹1,00,000. అప్పుడు ₹1,00,000 ఉన్నోడిని ఏమంటారు? లక్షాధికారి అంటారు. వాడు పేదోడా? నో. వాడికి ఎన్ని గొర్రెలు ఉంటే అంత భయం. ఎందుకో తెలుసా? ఆ గొర్రెలను కాయటం పెద్ద పని. అప్పుడు ఇది ఎక్కువగా దేవుని మీద ఆధారపడాలి. ఎంత రిచెస్ పెరిగితే, ఎన్ని గొర్రెలు పెరిగితే అంత భయం. ఎందుకంటే ఈ గొర్రెలను యువతల పక్క సోతుంటే అవతల పక్క నక్క తీసుకుపోయిద్దాము. He cannot watch all the sheep. Am I right? The more sheep, the more dependence on God. But what happens to us is, the more money, more depends on money. Less, more dependence on less God kada. Ante. We cannot be in both sides. You cannot serve both God and mammon. దేవుడు కూడా చెప్తున్నాడు కదా, దైవాన్ని ద్రవ్యాన్ని నువ్వు ఒకసారి ప్రేమించలేవు అని. యువతల పక్క కాపలా, అవతల పక్క కాపలా, నువ్వు ఎడగస్తావు? అదే. లెట్ గాడ్. సో మెనీ ఫ్యామిలీస్, హస్బెండ్ ఈజ్ గార్డింగ్ వైఫ్, వైఫ్ ఈజ్ గార్డింగ్ హస్బెండ్. ఎంతసేపు గార్డింగ్ చేస్తావు? నీ ఇంట్లో ఉన్నంత గాడి చేస్తావు. ఉద్యోగం పోయినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? పోయి చూస్తావా? సీసీ కెమెరా పెట్టుకోండి, గాడి పెడతాం. బట్ హూ కెన్ గార్డ్ యువర్ హస్బెండ్? హూ కెన్ గార్డ్ యువర్ వైఫ్? ఓన్లీ గాడ్. ఐ ఛాలెంజ్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చాలామంది భార్య భర్త భార్య, దే బికాస్ ఆఫ్ డౌట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గార్డ్ వన్ అనదర్. యూ కెనాట్ గార్డ్ వన్ అనదర్. ఓన్లీ గాడ్ క్యాన్ గార్డ్. If you go on, where is he going? With whom is he talking? How much time he is talking? How did he wish her? And ఇట్లా హగ్ చేసుకున్నాడా? కిస్ చేస్తున్నాడా? ఏం చేస్తున్నాడు? ఎలా చేస్తున్నాడు? ఎంతసేపు హగ్ చేసుకున్నారు? హ్యాపీ క్రిస్మసే కదా. హ్యాపీ క్రిస్మస్ అయితే మాత్రం అంత గట్టిగా హగ్ చేసుకోవాలనా? ఇదే కదా. యూ కెనాట్ గార్డ్ యువర్ వైఫ్, యూ కెనాట్ గార్డ్ యువర్ హస్బెండ్. ద షెపర్డ్స్, దే కెనాట్ గార్డ్ దేర్ షీప్. So they depend totally on God, my dear friends. That's why that God's birth news is given to them first. వాళ్ళ యొక్క ధనం, వాళ్ళ యొక్క రిచెస్, వాళ్ళ యొక్క సంపద గొర్రెలే. ఆ గొర్రెలు ఎంత పెరుగుతున్నాయో అంతగా దేవుని మీద వాళ్ళు ఆధారపడుతున్నారు. మనం కూడా ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగాడని చెప్తారు కదా. యాజ్ వి ఆర్ గ్రోయింగ్, వీ మస్ట్ గ్రో ఇన్ డిపెండెన్స్ ఆన్ గాడ్ మోర్. దెన్ హీ ఈజ్ విత్ అస్. హీ ఈజ్ విత్ అస్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దెన్ ది ఏంజల్స్ ఇన్ ద స్కై, ఇన్ ద హెవెన్స్, ది ఏంజల్స్ వేర్ సింగింగ్. దేవదూతలు పాట పాడుతున్నారు. ఏమని పాట పాడినారు? మహోన్నతమైన సర్వేశ్వరునికి మహిమ భూలోకములో మంచి మనసు కలిగిన వాళ్లకు మాత్రమే సమాధానం. నీకు సమాధానం కావాలంటే హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా ఆమేన్ అంటే సమాధానం రాదు. ఏముండాలా? మంచి మనసు కావాలా. చాలామంది చేసే తప్పిది. ఇంటికి పోతేనేమో కొట్లాట, ఇక్కడికి వచ్చినేమో హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా ఆమేన్, యేసు కాపాడాను. ప్రభు అంటున్నాడు, పో, గో అండ్ రికన్సైల్ ఫస్ట్. ఆమె రైట్? నువ్వు ఎవరితో కొట్లాడావో ముందు వాళ్ళతో పోయి సఖ్యపడు, మనసు మార్చుకో, అప్పుడు నీకు సమాధానం. మంచి మనసు కలిగిన వాళ్ళకే సమాధానం. గంటలు 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 ప్రార్థన చేసేవాడికి సమాధానం చెప్పినాడా? లేదు. ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మస్ట్ బి ఎ ప్రేయర్. అది ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే మనసు మంచిగా ఉంటుందో అది ప్రేయర్. దట్ ఈస్ ప్రేయర్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ రిసైడ్ ప్రేయర్స్, జీసస్ మస్ట్ హ్యావ్ టాట్ us సో మెనీ ప్రేయర్స్, నో? ఆమ్ ఐ రైట్? ఇప్పుడు ఒక రోజుకు సరిపోను జపాలు ఆయన మనకు నేర్పించి ఉండాలి కదా.
అవునా కదా? అండ్ డిడ్ హీ సే రిసైట్ దిస్ అవర్ ఫాదర్ ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ మీ? బట్ హీ సెడ్ డూ దిస్ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ అని యూకరిస్ట్ ఇచ్చాడు. యూకరిస్ట్ ఈజ్ నాట్ సింప్లీ ఎ ప్రేయర్. యూకరిస్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లైఫ్ లివింగ్. నో, ఆమె రైట్? అది దివ్య పూజా బలి అనేది ప్రార్థన కాదు, ఇది జీవితం. ఇదేదో మాటలు కూర్చున్న ఒక జపం కాదు, జీవించే దిస్ ఈజ్ లైఫ్ లివింగ్. సో దట్ ఈస్ వై హీ సెడ్ డూ దిస్ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ అగైన్ అండ్ అగైన్ and again. Do this every day. Do this in a eat. In Gospel of John chapter 6 verse 51 to 59, 7 times Jesus tells, eat my body, eat my body, eat me, I am your bread, I am your living thing. Eat me. If you eat me, if you drink my blood, if you eat me, you will live, you will survive, you will have eternal life. 7 times he is using in 9 verses. 7 verbs are given there. Eat, 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 eat. Drink, drink, drink. 7 times. How many days in a week? How many days? 7. 7 days you have to eat. 7 days you have to live the Eucharist. Ade Divya Puja Bali. That is the Eucharistic celebration. Just celebration. I don't mean we should not attend Mass. Only those who attend, celebrate Eucharistic celebration will be able to live there. ఎవరైతే పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ పోసుకుంటారో వాళ్ళ జీపే నడుస్తుంది. అవునా? అవునా కదా? నాకెందుకులే పెట్రోలు, నాలో శక్తి ఉంది, నేను బెంజ్ కార్ అయినా లోపల యంత్రం పోయాలా? అవునా కాదా? నువ్వు ఎంత పెద్దోడు అన్నా కావచ్చు, నీకు ఎన్ని తెలివితేటలు ఉండవచ్చు, కానీ దానికి ప్రధానమైనది ఎన్ని రంగులు పోసుకున్నాయి, అంత పెద్దగా ఉన్నాయి, ఎన్ని స్పాంజులు పెట్టుకున్నా, ఏ రూపం చేసి కారు పెట్టుకున్నా లోపల ఇంధనం పోయాల. దట్ ఈస్ ది యూకరిస్ట్. వీ హ్యావ్ టు ఎవ్రీ డే ఎన్ని వేల రూపాయల సెల్ ఫోన్ అయినా దానికి ఛార్జింగ్ చేయాలా, రీఛార్జింగ్ చేయాలా, మళ్ళీ చేయాలా. నిన్న చేశాను కదా ఈరోజు పర్వాలేదు అంటే పో, మధ్యలో ఆగిపోద్ది నీ ఫోన్. జీవితం కూడా అంతే. లాస్ట్ వీక్ నేను యూకరిస్టిక్ సెలబ్రేట్లో పాల్పంచుకున్నాను కదా, ఈ వారం ఓకేలా అంటే ఉండు, ఎండిపోయినాక ఎగిరెగిరి పడతావు, ఎండిపోయినాక ఎగిరెగిరి పడతావు. ఆమె రైట్? పచ్చగా ఉన్నప్పుడే బాగుంటావు, ఎండిపోతే అందరూ ఎగరాల్సిందే. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మంచి మనసు కలిగిన వాళ్లకు ఇదిగో సమాధానం. దేవుని యొక్క గ్రేస్, ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ గివెన్ టు దోస్ హూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ హార్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నో బై హిస్టరీ, బట్ వీ కెనాట్ ఆల్సో అవుట్ రూల్. వీ కెనాట్ ఆల్సో, మనం దేవుని యొక్క కృపను కూడా లెక్కేయలేము. ఎందుకు అంటే జీవితం అంతా కుళ్ళు కుతంత్రాలతో, కోట్లాటలతో, సంపుకోటాలతో టెర్రరిస్ట్గా బ్రతికిన ద థీఫ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్, with one word he gave him eternal rest. Am I right? ఈ రోజే దేవా నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన అన్నాడు, చాలు, ఈరోజు నువ్వు నాతో పరలోక రాజ్యంలో. సో వీ డోంట్ నో ద క్వాలిఫికేషన్ దట్ గాడ్ లుక్స్ ఫర్, బట్ వీ గో బై ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద history. God can outrule any law. Am I right? We cannot declare, we cannot stipulate the logic of God. We cannot understand first of all logic of God. So my dear friends, let us all stand before God. Now for this Christmas, another one of the important character we forgot in between is Joseph. ఆయన ఏమని పిలిచారు? What is the character of Joseph? Just man, నీతిమంతుడు. The character of Joseph is నీతిమంతుడు. In order to receive Jesus, he had to be నీతిమంతుడు. నీతిమంతుడు అంటే ఏంటి? అనుమానపడకుండా, భార్య భర్తతో సంబంధం లేకుండానే భార్య గర్భవతి అయినా, ఈవెన్ ఇఫ్ షీ బికెమ్ ప్రెగ్నెంట్ వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్,
with the message of angel, he trusted and he took her as his wife. ఏమాత్రం కూడా అనుమానించలేదు, ప్రశ్నించలేదు, నిర్ణయించుకున్నాడు వదిలేయాలని. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని సందేశాన్ని తెలుసుకున్నాడో ఆయన దేవుని సందేశాన్ని నమ్మాడు, విశ్వసించాడు. ఆ నమ్మకంతోనే చివరి వరకు మరియమ్మ గారికి తోడుగా ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. In all this Christmas, when the Christmas, that means when Jesus is born, the enmity also is born. Am I right? When Jesus is born, King Herod, his evilness to kill that child also is born. So my dear friends, there will be also difficulties in our lives, opponents in our life, శత్రువులు, అదే కదా ఎనిమీస్ అంటే, ఓకే, శత్రువులు, ఎనిమీస్, there will be, they are part of our life. Don't think one day you will be without any difficulty. Don't pray for a day where you have no difficulty. Then that is not the way of the Lord. దేవుని మార్గం, ఆయన అంటున్నాడు మత్తయి సువిశేషం 7:13, నా మార్గము ఇరుకైన విశాలమైన మార్గం ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళొద్దంట? వినాశనమునకు. The road that is wide and open and long, it will lead you to destruction, but the road that is narrow will lead you to eternal life. So my dear friends, these are the characters for Christmas to happen. మన కుటుంబంలో, మన హృదయంలో క్రిస్మస్ అంటే బాలయేసు పుట్టాలంటే ఇదిగో ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మనలో ఉండాలి. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ మనము తీసేయాలి. నో వేరే మార్గం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ అనదర్ వే. ద వే ఈజ్ షోన్ ఆల్రెడీ. ఏమిటి? ఆ ఇల్లన్నీ నిండుగా ఉంటే మన హృదయం కోపతాపాలతో, ఈర్ష్య ద్వేషాలతో, పగతో, మోసాలతో, మోహముతో, కామముతో నిండి ఉంటే దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ ఫర్ గాడ్. దేవుడు రావాలంటే వీటన్నిటి తొలగించాల. నో మీడియోక్రేటిక్ వే. దెర్ ఈజ్ నో బైపాస్. గుండెకి బైపాస్ సర్జరీ ఉంది, దేవునికి బైపాస్ లేదు. నారో వే ఇస్ దేర్. ఇట్ ఈస్ నారో, difficult way. We have to empty. There is no other way, my dear friends. We have to empty. We have to dispel the darkness. That's why he came. That's why అందుకే దేవుడు ఈ భూలోకంలో పుట్టాడు, వెలుగై పుట్టాడు. చీకటిలో ఉన్న ప్రజలు ఓ గొప్ప వెలుగును చూశారు. ఎందుకంటే వెలుగు వస్తుంటే చీకటి తనంతట తానే వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఎవరూ కూడా వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ అవే ద డార్క్నెస్, వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద లైట్. ఒక జ్యోతిని వెలిగించండి కుటుంబంలో, డార్క్నెస్ వెళ్ళిపోద్ది. మనం అందరం ఈ కుటుంబాల్లో, ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ శాతం ఏం చేస్తామంటే చీకటిని పారద్రోలాలని ప్రయాణం చేస్తున్నాం. భర్తకు కానీ భార్యకు కానీ అనుమానం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో కలవకూడదు, అక్కడికి పోకుండా చూడాలా, ఇటు చూడకుండా చూడాలా, అటు వెళ్ళకుండా చూడాలని చూస్తున్నాం. కానీ ఎక్కడ చూడాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది నేర్చుకోవటంలే. నీ ఇంట్లో అనుమానం వస్తే ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళు, ప్రభువును చూడు. నీ భర్తను కాదు, నీ భార్యను కాదు, ప్రభువుని చూడు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ప్రభువును చూడండి. ప్రభువు మీ ఇద్దరిని కూడా కరెక్ట్ మార్గంలో. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ టెల్ యూ, ఎవ్రీ మ్యాన్, ఎవ్రీ ఉమెన్, దెర్ ఆర్ టెంప్టేషన్స్ from other men and women. It is for sure. Holiest of holy also there is a temptation from the other man and from the other woman. From temptation from this colorful world for things. Temptation from the colorful, joyful companies. Friends, ఈ అన్నిటి నుంచి మనం గెలవాలంటే మనకు ఒకటే మార్గం టు జెరూసలేం. The way to the temple of the Lord. Way to Jerusalem. So let us fold our hands before the Lord. దేవుని సన్నిధిలో మన రెండు చేతులు జోడించి కన్నులు మూసి ప్రభుని అడుగుదాం, ప్రభుని ఆరాధించుదాం. మన హృదయంలోకి రమ్మని మనలందరినీ కూడా
ఆయన మార్గములో నడిపించమని వేడుకుందాం ప్రియబిడ్డలారా. ప్రభు మనల్ని నడిపించాలి. ఎప్పుడైతే ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తారో మన మార్గం తప్పుదోవ పట్టదు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నువ్వు నేను మనకున్న సంపదలతో కానీ మనకున్న తెలివితేటల మీద ఆధారపడి జీవితం కొనసాగిస్తే మనం తప్పుదోవ పడతాం. దేవుడే మనల్ని నడిపించాలి. కనుక ఆ నజరేయుడైన దేవుడు, ఆ నజరేతు అనే ఆ గ్రామంలో జన్మించిన ఆ నజరేయుడైన దేవుడు మనల్ని నడిపించాలని ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియబిడ్డలారా. స్తోత్రం దేవా, స్తోత్రం తండ్రి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. యేసువా, 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 యేసువా. స్తోత్రం దేవా, స్తోత్రం దేవా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. యేసువా, 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 యేసువా. నజరేయా నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. నజరేయా నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలో అడుగంటుతున్న, కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలో అడుగంటుతున్న, నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమెరావా. నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమెరావా. హైలెస్సా, హలో హైలెస్సా, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలో అడుగంటుతున్న, అందరం కలిసి, కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలో అడుగంటుతున్న, నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమెరావా. నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమెరావా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. సుఖగా యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. కష్టపడి చెమటోడ్చి కడలంతా గాలించి రాత్రంతా శ్రమిస్తే మిగిలెను శూన్యం. కష్టపడి చెమటోడ్చి కడలంతా గాలించి రాత్రంతా శ్రమిస్తే మిగిలెను శూన్యం. నీ మాట మరిచాను, నీ బాట విడిచాను. నీ మాట మరిచాను, నీ బాట విడిచాను. ఆశలుడిగి అలసిపోయి నీ సన్నిధి చేరాను. ఆశలుడిగి అలసిపోయి నీ సన్నిధి చేరాను. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా, కాల్ అవుట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. నీవయ్యా యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. ఆ
నజరేయ నిన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. ఇష్టపడి ఇల్లు కట్టి అందముగా రంగరిచ్చి, నీవు లేని ఇల్లంతా సకలం శూన్యం. ఇష్టపడి ఇల్లు కట్టి అందముగా రంగరిస్తే, నీవు లేని ఇల్లంతా సకలం శూన్యం. ఈ లోక సంపదలకు లొంగాను వ్యసనములకు, ఈ లోక సంపదలకు లొంగాను వ్యసనములకు, ఆశలుడిగి అలసిపోయి నీ సన్నిధి చేరాను. ఆశలుడిగి అలసిపోయి నీ సన్నిధి చేరాను. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. అందరూ క్లాప్ కొట్టి, యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. అందరూ కలిసి, యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. 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 రావయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా రావయ్యా. Come Lord Jesus, come Lord Jesus, anoint us Lord. Praise Lord, we praise you Lord. Anoint us Lord. Pour out your spirit Lord. Pour out your spirit Lord. Heal us Lord. Heal us Lord. You are the mighty healer. Jesus, Jesus, in your name, touch each one Lord. Every family, every heart, anoint Lord. Spare us Lord. Bless us Lord. ఆశీర్వదించు దేవా. తాకుము దేవా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు, 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 యేసు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలు అడుగంటుతున్న, కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలు అడుగంటుతున్న, నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమిరావా. నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమిరావా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. నజరేయ నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా. కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న
కన్నీటి లోయలు అడుగంటుతున్న కష్టాల కడలిలు కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలు అడుగంటుతున్న నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమిరావు నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమిరావు నజరేయా నన్ను నడిపించు నావికుడైనా నా యేసయ్యా నజరేయా నన్ను నడిపించు నావికుడైనా నా యేసయ్యా. స్తోత్రం స్తోత్రం హల్లెలూయా యేసు 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 స్తోత్రం దేవ స్తోత్రం దేవ హల్లెలూయా హల్లెలూయా యేసు 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 యేసు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా గమనించండి, all those who are participating, praying and glorifying the name of the Lord through this Catholic Hub TV in this adoration across the world, those who are praying for the sickness in the ear, చెవిలో వేదన, ఆ చెవిలో నొప్పి కానీ కొంచెం ఇరిటేషన్ కల్పించడం కానీ వినికిడికి సంబంధించింది కానీ మేబీ చెవిలో నుంచి చీము కారటం కానీ ఇలాంటిది చెవికి సంబంధించిన ఏదైనా సిక్నెస్, ఏదైనా ట్రబుల్, ఈ ఎనీథింగ్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ఇయర్, స్పెషల్లీ ద లెఫ్ట్ ఇయర్, ఎడమ చెవికి, ఈ యొక్క చెవికి సంబంధించిన ఎలాంటి జబ్బైనా కావచ్చు, ఈ ప్రార్థనలో కొంతమంది బిడ్డలను దేవుడు తాకి స్వస్థపరుస్తున్నాడు. ఈ ప్రార్థనలో కొంతమందిని ఇందులో ఇక్కడ ఉండవచ్చు, లేదా ఈ క్యాథలిక్ హబ్ టీవీ ద్వారా ప్రార్థన చేస్తున్న భక్తులు వారిలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. దేవుడు నీకు ఈ స్వస్థత కలిగించాడని నీకు తెలిస్తే ప్లీజ్ రిపోర్ట్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు నో that you are healed from your ear, any sickness connected to your ear, this is also connected to your jaws, ఈ ఇయరింతో కలిపి ఈ యొక్క దవడల నొప్పి కూడా, దవడలు, ఈ యొక్క జాస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో లెఫ్ట్ సైడ్ జాస్ ఆర్ టూతేక్, ఈ కనెక్షన్ ఉన్న ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కానీ వేరే ఎక్కడైనా ఉన్నవాళ్ళు కానీ మీకు స్వస్థత కలిగింది అని తెలిస్తే ప్లీజ్ రిపోర్ట్ టు ద క్యాథలిక్ హబ్ టీవీ దట్ దే గ్లోరిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా ఈ చెవికి సంబంధించింది కానీ దవడకు సంబంధించింది కానీ మీలో ఎవరికైనా మెరుగు అవ్వటం, బెటర్ హీలింగ్ ఆర్ రిలీఫ్ ఇలాంటిది ఎవరికైనా ఉంటే, those of you are healed from either from your jaws or in the hearing, that is also left side, please raise your hand to glorify God. 1 2 3, there are 3 hands I can see up. Shall we give a big hand to the Lord? నజరేయా నన్ను నడిపించు, నావికుడైనా నా యేసయ్యా నజరేయా నన్ను స్వస్థతివ్వు, నావికుడైనా నజరేయా కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలు అడుగంటుతున్న కష్టాల కడలిలో కనుమరుగవుతున్న కన్నీటి లోయలు అడుగంటుతున్న నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమే రావా, నా చేయి పట్టి నడిపించగ వేగమే రావా. యేసయ్యా నీవే రావయ్యా, యేసయ్యా నీవే రావయ్యా, నజరేయా నన్ను నడిపించు,
నావికుడైనా నా యేసయ్యా, నజరేయ నన్ను దీవించు. నావికుడైనా నా యేసయ్యా. స్తోత్రం దేవా, స్తోత్రం స్తోత్రం దేవా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Please check yourselves. The pain in the stomach. Pain in the stomach. Those people who are here or people across the world, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రార్థనలో పాలు పంచుకొని విశ్వాసంతో దేవుని అడుగుతున్న బిడ్డలందరూ కూడా దేవుడు కరుణామయుడు. ఆయన యొక్క కృప, the grace of the Lord is poured on everybody. ఈ యొక్క స్టమక్లో ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు, either hernia or ulcers or extra growth, any cyst, కడుపులో హెర్నియా కానీ, గడ్డ కానీ, పేగు పూత పోయటం కానీ, లోపల మంట కానీ, ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు స్టమక్, ఇలాంటి కంప్లైంట్స్తో ఉండి ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు దేవుడు కొంతమందికి స్వస్థత ఇస్తున్నాడు. అయితే ఇలాంటి సిక్నెస్తో ఉన్నవాళ్ళు గమనించుకోండి, ఈ రోజు నుంచి 6 days, ఫర్ 6 days వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ దగ్గరలో ఉన్న చర్చ్కి వెళ్ళి ఆ చర్చ్లో ఉన్న హోలీ వాటర్ 6 days కూడా మీరు ప్రతిరోజు ఆలయంకి వెళ్ళి అక్కడున్న హోలీ వాటర్ కొంచెం మీరు త్రాగాలి. యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ few drops of holy water from the church wherever you are, from your nearby church. Go for 6 days every day and drink the holy water, and after 6 days go for a checkup and the doctor will declare that you are completely healed. Come with that report to give witness to the Lord. Shall we give a big hand to the Lord? For the time being, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా ఈ స్టమక్లో నొప్పి కానీ, మంట కానీ, నీకు ఏదైనా తేడా వచ్చింది, మెరుగైంది, నొప్పి లేదు, మంట లేదు, నీకు ఇప్పుడే ఏమైనా తెలిస్తే, ఫర్ సమ్ ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, 6 days మోర్. ఇప్పటికే మీలో ఎవరికైనా ఇది తెలిసింది అంటే చేయి పైకెత్తి దేవునికి సాక్ష్యం చెప్పండి. ఐ కెన్ సీ 1 hand హియర్. ఇంకా ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు స్వస్థత కలిగిందంటే, there is 1 hand here. Shall we give a big hand to the Lord? Big hand to the Lord. స్తోత్రం దేవా, స్తోత్రం దేవా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. యేసు, యేసు, యేసు. Those who are praying for job, maybe those children are not here, maybe someone is here and praying. ఇది ఉద్యోగం కొరకు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు కానీ, ఆ ఉద్యోగం కొరకు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నో బంధువులు ఎవరో ప్రార్థన మీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడు. కౌంట్ 30 days ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. 30 days, 30 రోజుల్లో దేవుడు నీకు ఒక మార్గం చూపిస్తున్నాడు. నీకు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు దేవునికి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి. ఉద్యోగం కొరకు ప్రార్థన చేసే వాళ్లకు 30 రోజుల్లో దేవుడు నీకు ఒక మార్గం చూపిస్తున్నాడు. ఇదిగో ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి. ప్రియబిడ్డలారా, స్తోత్రం దేవా, స్తోత్రం దేవా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు, 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 యేసు వందనం, యేసు స్తోత్రం, యేసు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు, యేసు. అందరం కూడా మోకరించి ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదాలు స్వీకరించుదామా? ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ ఆశీర్వదించి స్వస్థపరచి ప్రపంచ నలుమూలలు ఈ యొక్క ప్రార్థనలో పాలు పంచుకుంటున్న బిడ్డలను దీవించి స్వస్థపరచి కాచి కాపాడునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించండి. సర్వేశ్వరుని ఓ
sacrament most holy. O